اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز سورہ القیامہ کی آیت نمبر 20 سے ہو رہا ہے، اور جس طرح کہ اس سورت کے تعارف میں ذکر کیا گیا تھا، اس سورت کا موضوع وہ قیامت کے احوال اور اس کا پس منظر، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، تخلیق اور انسان کو جس غلیظ ترین اور کمزور ترین مادے سے تخلیق کیا گیا، وہی قادر مطلق اور خالق کائنات اس انسان کو، اس مخلوق کو دوبارہ تخلیق اور ریزریکٹ کرنے پر قادر ہے۔ اس درمیان میں آیت نمبر 16 اور 20 کے درمیان جو موضوع ہے، جو آیات ہیں، ان کا موضوع سراسر جو بیان ہو رہا تھا اس سے مختلف ہے۔ اگر ایک انسان جس کو قرآن کے نزول کا بیک گراؤنڈ، سیرت اور احادیث کا علم نہ ہو، یا وہ ان چیزوں کو اہم نہ سمجھتا ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ براہ راست قرآن کو سمجھ سکتا ہے، تو ان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ کوئی ربط نہیں ہے ان آیات کے درمیان۔ تو اس کے بارے میں یہ حقیقت سمجھ لیں کہ قرآن پاک یونیک کتاب ہے۔ اس کو انسان کے کلام اور کتاب کی طرح اور مؤلف کی طرح سمجھنا سراسر ناانصافی ہے، اور قرآن کا اپنا ایک سٹائل ہے، اور اسی لیے قرآن کے سٹائل میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو بظاہر انسانی کلام اور ایڈیٹنگ سے مختلف نظر آتی ہیں۔ تو یہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس وقت یہ ضرورت تھی اللہ کی ججمنٹ کے اندر کہ اس بات کو بیان کرنا کہ قرآن کی حفاظت اور قرآن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نقش ہونا، قرآن کو سمجھانا، اس کی وضاحت کرنا، یہ سب کے سب جو ہیں اللہ کا جو گرینڈ پلان تھا، ریویلیشن کا حصہ تھا۔ اور وحی کو دو ٹائپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ یہ وحی جلی ہے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیات اور صورتیں ہیں، یہ وحی جلی ہے۔ اور اگر اس کے اندر وحی خفی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، انکلوڈنگ احادیث قدسیہ، یعنی وہ حدیث جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، انکلوڈنگ دوز احادیث، اور سیرت کی جو کتابیں ہیں وہ تمام کے تمام ان جنرل وحی کا حصہ ہیں، لیکن ان کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات خواب میں بتائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز القاء کی جاتی ہے، تو وہ بھی وہی ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، اور شیطان کو انبیاء کرام کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور خاص طور پر جس طرح پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے جنات اور شیاطین جو باتیں سن کر پھر آگے پھیلاتے تھے، تو وہ تمام کے تمام راستے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ جو تھا وہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو سننے کے بعد، ریپیٹ کرنے کے بعد، پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے اس اسائنمنٹ کو پورا کرنے کے بعد، یہ یقین کرنے کے بعد کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کو مکمل طور پر سن لیا ہے جس طرح اس کا حصہ تھا۔ اور پھر جو انسانی ضرورت ہوتی ہے قرآن کی حفاظت کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو آپ کے اسکرائب ہوتے تھے ان کو بلاتے تھے اسی وقت، اور ان کو ڈکٹیٹ کراتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ یہ آیات بلونگ کرتی ہیں فلاں سورت سے۔ یہ ایک یونیک تجربہ ہے اللہ کی وحی کا دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں اور ان کی کتابوں کے مقابلے میں، یہ ایک یونیک مسئلہ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے اندر ذکر آتا ہے نماز کا، کہ آپ نماز کو قائم کریں، لیکن آپ کو قرآن پاک میں کہیں ملتا ہے کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، کون سی رکعتیں سنت فرض ہیں، کون سی واجب ہیں، جماعت کے ساتھ کون سی نماز پڑھنی ہے، اکیلے کون سی پڑھنی ہے، نوافل ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا جو ذکر ہے، زکوٰۃ کے بارے میں، اور سب سے زیادہ بڑھ کر حج کے بارے میں، یہ تمام کے تمام جو احکامات ہیں یہ دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی میجورٹی نے، سوائے ایک بہت ہی قلیل مائنارٹی نے کہ جو حدیث پاک کی حجیت کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ڈائریکٹ استنباط کرے اور تفسیر کرے۔ تو یہ نماز کے مسائل آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے، وضو کے طریقہ، وضو ٹوٹتا ہے، اور تمام ساری چیزیں جو ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی جو ہے واجب ہیں، ایگزمپشن ہے، یہ تمام کے تمام حج کے اندر یہ وحی خفی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ اب جو ہے آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ۔ اب آپ نے اس کو جوڑنا ہے کہاں سے؟ جہاں سلسلہ کلام ختم ہوا تھا، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، جو گفتگو ایک موضوع کی چل رہی تھی قیامت کے بیان کے بارے میں، اب آپ نے اس کو کہنا ہے، یہاں سے پڑھنا ہے کلا، نیور ایور، ہرگز نہیں۔ یعنی انسان نے جو نفی کی قیامت کے وجود کی، لائف آفٹر ڈیتھ کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ۔ ایک جو ریزن بتایا تھا وہ یہ تھا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
एक रीजन क़यामत के इनकार का इंसान का, अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि इंसान अपने सामने गुनाहों को भेज रहा है, और वो इसलिए भेज रहा है कि उसका ये ईमान नहीं है कि क़यामत जो है वो कायम होगी, और वो नहीं चाहता है कि दुनियावी ऐशो इशरत को वो तर्क करे इन अकायद के लिए। और फिर फरमाया कि कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला। दूसरी वजह इंसान की क़यामत की इनकार की ये है कि इंसान, आजिला से मुराद है दुनिया, यानी दुनिया के अंदर इंसान की जो लज्जतें हैं, ख्वाहिशात हैं और मादी अट्रैक्शंस हैं, इंसान उसमें ऐसे ट्रैप हुआ है कि इंसान उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उससे अगर बताया जाए कि एक चीज 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद, कई हजार सालों के बाद वाक़ होगी, तो वो कहेगा कि ये टू फार है, टू डिस्टेंस है, उसके बारे में कैसे मैं यकीन करूं। अभी जो चीज मुझे मिल रही है तो वो आ, उसको मैं इख्तियार करूं। और इंसान की ये कैफियत कुरान पाक में उसके खालिक ने बताया, खुलिकल इंसान मिन अजल। इंसान की जो सलाहियतें हैं या उसकी कमजोरी है, उसमें एक बात यह है कि इंसान जल्दबाज है। तो इसलिए इंसान फौरन जो करीबी मुनाफा होता है उसको ले लेता है, और उसके अंदर ये फॉरसाइटेड नहीं होती है कि दूर में बाद में जो फायदा होगा उसको हासिल करूं। तो कुछ लोग हैं जो इस चीज से मुबर्रा होते हैं, यानी वतदरून अल आखिरा, और तुम आखिरत को, लाइफ आफ्टर डेथ को तुम छोड़ देते हो। ये अल्लाह तबारक व तआला चूंकि इंसानी मिजाज को, उसकी ज़रूरतों को, उसकी थिंकिंग को जानता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कमजोरी इंसान की जो है वो एक्सपोज की है कि लाइफ आफ्टर डेथ को न मानने की वजूहात क्या है। और जाहिर है कि कुरैश के मुकाबले में आ, ये बात बिल्कुल 100% साबित होती है कि वो अपनी जो सरदारी थी, सियादत थी, जागीरदारी थी, बड़ापन था, उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि अगर वो छोड़ते तो उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी जो है वो करनी पड़ती। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की कलीद बरदार से जब उसने रिफ्यूज किया था आपको काबा में जाने से, तो आपने उसने फरमाया था कि जिस दिन आपको, मतलब है कि सॉवरेंटी मिल जाएगी, तो उस दिन अरब जो है वो जलील ख्वार होंगे। तो आपने फरमाया नहीं, उस दिन अरब जो है वो मुअज़्ज़ज़ होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से और आपकी तालीमात और आपके पैगाम से अरबों को इज्जत मिली, उनको जिल्लत नहीं मिली, बल्कि आपने जिल्लत से निकाल के उनको इज्जत के मकाम पर पहुंचाया। वजूहुन यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। तो एक बहुत बड़ी नेमत का यहाँ जिक्र हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में इंसान को ऐसी नेमतें अता फरमाएगा जो कुरान फरमाता है, माला आइनुन रात वला उदुनुन समिअत। ऐसी नेमतें होंगी कि जिनको निगाहों ने, इंसान की आंखों ने देखा नहीं होगा, जिनके बारे में इंसान ने सुना नहीं होगा। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाएगा। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अदना तरीन जन्नती, वो जन्नती कि जो दीगर जन्नतियों के मुकाबले में जिसको समझा जाएगा कि ये तो अदना तरीन जन्नती है, उसकी, उसका जो मेंशन उसको दिया जाएगा, उसको जो पैलेस और रहने की जगह दी जाएगी, उसके बारे में अल्लाह के रसूल से क्या फरमाएगा, क्या फरमाते हैं कि उसकी जो मुसाफत होगी, उसका जो डिस्टेंस होगा और उसकी एक्सटेंशन होगी, 2000 साल की मुसाफत होगी। यानी इंसान को अगर चलना पड़े 2000 साल या सफर करना पड़े, तो इतना बड़ा मेंशन अल्लाह ताला एक अदना तरीन
जन्नती को अता फरमाएगा। और जो जन्नती आला दर्जे के होंगे उनको अल्लाह तबारक व तआला रोजाना 2 मरतबा अपने दीदार से सरफराज फरमाएगा। तो जन्नत के अंदर सबसे जो बड़ी नेमत मिलेगी मुसलमान को और जन्नतियों को, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत और दीदार होगा। इसके बारे में क्या फरमाया? वजूह यौमइदिन नाज़िरतुन, उस दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि जो खुश खुर्रम होंगे। यानी बाज औकात आप किसी इंसान को देखते हैं, उसके चेहरे से आप उसकी रीडिंग कर लेते हैं कि ये इंसान किस कैफियत के अंदर मुब्तला है। अगर उसके चेहरे पर आपको जो है खुशी के आसार नजर आ रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इंसान जो है मुतमईन है और इसके पास खुशी है। और अगर उसके चेहरे पर जो है अफसुर्दगी है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इंसान परेशान है। आपको यहां तक पता चल जाएगा कि एक इंसान अंदर से दुखी है और वो जाहिरी तौर पर उस दुख को जाहिर कर रहा है किसके साथ? एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ, ताकि उसके अंदर का दुख जो है वो जाहिर ना है। तो वो भी आपको उससे पता चल जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वजूह यौमा इदिन नादिरतुन, यानी सरसब्जो शादाब, हरियाली जिसको आप कहते हैं। यानी अगर आपको कोई फार्म, कोई खेत जो है ऐसा मिले जिसके अंदर खूबसूरत फल हो और तरोताजगी हो, तो उसको आप नाज़िरा कहते हैं। इसी तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई कि उसके अंदर लफ्ज नज़रा इस्तेमाल फरमाया, और वो क्या है कि अल्लाह ताला उस इंसान के चेहरे को मुनव्वर फरमाए, खुश खुर्रम फरमाए, सरसब्जगी और ताजगी अता फरमाए। जो मेरी हदीस को सुनता है, उसकी हिफाजत करता है और फिर उसको आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। तो ये नादिरा से मुराद ये है कि उस दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो खुश खुर्रम होंगे। इला रब्बिहा नाजिरा, और वो अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे और किसी और तरफ वो अपनी तवज्जो जो है वो नहीं हटाएंगे, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ कंसंट्रेट करेंगे। और ये बहुत बड़ी नेमत है। और सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी सवाल करते थे कि या रसूलल्लाह, कैसे मुमकिन होगा कि हम अल्लाह तबारक व तआला को देख सकेंगे? और ये सवाल आज भी हो सकता है कि ये जो निगाहें, क्या इन निगाहों से हम दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख सकते, क़यामत के अंदर किस तरह मुमकिन होगा? तो ये आलम आखिरत के जो मसाइल हैं, उनको कुरान और हदीस के अंदर बयान करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उनको अपनी महदूद अकल में समझ सकें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई। फरमाया कि जिस दिन चांद और सूरज आसमान पर वाज़ेह हों और उनकी पर बादल जो है वो उनको कवर न कर रहा हो, तो क्या तुम्हें शक होता है कि सूरज और चांद और सितारे नहीं निकले हैं? तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम्हें इस बात में शक नहीं होता है कि तुम सूरज, चांद और सितारों को देख सकते हो, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का तुम दीदार करो। लेकिन उस दिन कुछ लोग जो होंगे वो अल्लाह के दीदार से महरूम, और एक गिरोह उनमें से वो होगा कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन को और उसकी तालीमात को सरासर रिजेक्ट कर दिया था। और अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाता है वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति आमा, हम उनको क़यामत वाले दिन अंधा उठाएंगे और वो कहेगा क़ाल रब्ब लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, या अल्लाह मैं दुनिया में मेरे पास बिनाई थी, आंखें थी, मैं सब कुछ देखता था, आज मुझे आपने इस बीनाई से क्यों महरूम किया है? अल्लाह ताला जवाब में फरमाएगा फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातना फनसीतहा,
इसी तरीके से हमारी आयतें तुम्हारे पास आई थी और तुमने उनको ठुकरा दिया था। तो आज जिस तरह तुमने हमारी आयतों के साथ ये ट्रीटमेंट किया था, इसी तरीके से आज हम तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी आंखों के बावजूद तुम जो है वो देख नहीं सकते। दुनिया में हम देखते हैं कि लोग बीनाई से महरूम होते हैं। उनके पास आंखें होती हैं लेकिन वो रोशनी, रंग को, सूरज चांद को जो है वो नहीं देख सकते हैं। तो ये मौजू कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर जो है बयान भी हुआ है। ववुजूहुन यौमइज़िन बासिरतुन, और कुछ चेहरे उस दिन ऐसे होंगे जो पशमुर्दा होंगे, जिनके ऊपर दुख और अफसोस, पशेमानी, गम के आसार होंगे, और उनके ऊपर रौनक जो है वो नहीं होगी। तजुन्नु अन युफ़अल बिहा फाक़िरा, वो इस कदर परेशानी में, दुख में, बेचैनी में मुब्तला होंगे। अन युफ़अल बिहा फाक़िरा, फाक़िरा, फाफ, काफ और रा, इसका रूट जो है फा, काफ और रा है। और फाक़िरा से मुराद ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानी, ऐसा दुख कि जो इंसान की रीढ़ की जो हड्डी है, बैकबोन है, उसको वो तोड़ कर रखते हैं। और इंसान की बैकबोन, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो इंसान बज़ाहिर सांस लेता है लेकिन वो डिसेबल होता है, और वो बहुत से मामलात में जो है वो मोहताज होता है, डिपेंडेंट होता है। तो फरमाया तजुन्नु अन युफ़अल बिहा फाक़िरा, वो लोग इस खौफ के अंदर मुब्तला होंगे, इस डर के अंदर कि उनके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ सकती है कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी को, उनकी कमर की हड्डी को तोड़ कर रख देगी। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है दो गिरोहों के दरमियान और उनकी जो कैफियत होंगी उनके दरमियान। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील हदीस में फरमाते हैं कि जब क़यामत का मंजर पेश होगा तो लोगों से जब उनको हशर में इकट्ठा किया जाएगा तो कहेगा कि अभी आप लोग जो जो दुनिया में जिसकी इबादत करते थे, जाएं उनके पीछे फॉलो करें और उनको जाके वो पीछे चलें। तो जो लोग बुत परस्त होंगे, खुदा के अलावा किसी चीज की इबादत करते थे, तो वो ढूंढने लगेंगे अपने माबूदों को। लेकिन मुसलमान वहां पर खड़े रहेंगे, उनको आवाज दी जाएगी कि तुम लोग अभी किस इंतजार में हो, तुमने ऐलान सुन लिया है, जाओ। तो वो कहेंगे हम यहां से नहीं जाते हैं जब तक हम अपने खुदा को अपनी आंखों से देख न लें जिसकी हम दुनिया में इबादत करते थे। तो अल्लाह तबारक व ताला जितने पर्दे होंगे वो तमाम पर्दे, हिजाबात हटा देगा और अपने आप को उनके सामने जो है वो जाहिर फरमाएगा। तो इसकी जो तफसीलात हैं वो ज़्यादा तफसीलात हमारे पास नहीं है। तो हमारा ईमान है कि जिस तरह कुरान ने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है, अल्लाह तबारक व ताला हमें इस नेमत उज़्मा से भी सरफराज फरमाएगा जो जन्नत से ज़्यादा बड़ी होगी। और दुआओं में एक दुआ है कि अशौक़ लज़्ज़त इला लिक़ाइका, अल्लाह तबारक व तआला हमें वो शौक भी अता फरमाए और वो लज्जत भी अता फरमाए कि हम आपका दीदार जो है वो क़यामत वाले दिन कर सकेंगे। तो ये मौजू जो है वो चल रहा है। इसके बाद फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िय व क़ील मन राक़, हरगिज हरगिज नहीं, यहां तक कि कहा जाएगा, यहां तक कि इंसान की रूह जो है उसके हलक तक पहुंच जाएगी। तराखी, ये गले में जो हड्डी है इसको कहते हैं। यानी जब इंसान की रूह जो है वो उसके हलक तक पहुंच जाती है निकलने के लिए, और इंसान के लिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है, और
اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب میری سانس واپس نہیں جائے گی، اور اس کو بیک وقت دو مناظر نظر آتے ہیں۔ ایک منظر ہوتا ہے دنیا سے نکلنے کا، اور ایک منظر ہوتا ہے آخرت میں داخل ہونے کا۔ تو یہ وہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے، اور اس وقت اس کی کیفیت بہت ہی تکلیف کی ہوتی ہے، اور اس کا سانس حلق تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وقیل من راق، اس کیفیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ایک حدیث میں، عرق الجبین۔ عرق الجبین یہ کہتے ہیں پیشانی کو، اور خاص طور پر رائٹ ہینڈ سائڈ کو، اور عرق الجبین سے مراد ہے کہ اس سائڈ کا پسینہ اور اس سائڈ کی تکلیف۔ تو مومن کی حسن خاتمہ کی ایک علامات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس کی پیشانی سے تکلیف کے اور آثار اور پسینہ جو ہے وہ نظر آنے لگے جس وقت اس کی روح نکل رہی ہو۔ تو یہ ایک علامت ہے حسن خاتمہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر وقت میں ان کو تکلیف سے مبتلا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے، اس کو تکلیف جو ہوتی ہے، مجھے یہ بات دشوار نظر آتی ہے، میرے لیے یہ بات آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہے ویسے۔ تو یہ جو علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ تو اس کے گھر والے کہیں گے قیل من راق، آپ نے رقیہ کا لفظ سنا ہوگا، تعویذ اور اس طرح کے جو علاج کیے جاتے ہیں جھاڑ پھونک وغیرہ کے ذریعے، یعنی وہ کہیں گے کہ ڈاکٹروں کو ہم نے بلا لیا ہے، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، کیا کوئی ہے رقیہ کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، کہ اس انسان کی جو سفرنگ ہے اس کو کم کرے، اس کو ریلیف دلائے؟ قیل من راق سے مراد یہ ہوگا۔ وظن انہ الفراق، اور اس شخص کو یہ گمان ہو جائے گا، انہ الفراق، یہ اس شخص کی کیفیت ہے جو ایمان کی نعمت سے محروم ہوگا، اور جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوگا اس کی کیفیت مختلف ہوگی۔ یعنی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جب انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت موت کے فرشتے کے ساتھ ساتھ دو فرشتے آتے ہیں، دو قسم کے فرشتے آتے ہیں، ایک جو ہے وہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور ایک عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ اور اس وقت موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ تم دونوں میں سے اب کسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ تو اگر وہ ایمان والے ہوں گے تو ان کو رحمت کے فرشتے ویلکم کریں گے، تو اس کے لیے وہ تکلیف جو ہے وہ آسانی میں بدل جائے گی، اور وہ رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے اعلیٰ علیین میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جو لوگ کے ان چیزوں سے محروم ہوں گے ان کو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، اور ان کے ساتھ بہت برا ٹریٹمنٹ ہوگا، اور ان کو اوپر جب لے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان کے اوپر لعنت ہو، اور ان کو واپس جو ہے وہ لے جائیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہاں لفظ ظن استعمال کیا ہے۔ اس ظن کو عام طور پر جو استعمال ہم مفہوم سمجھتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گمان، اور یقین کے مقابلے میں گمان ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ موضوع کئی مقامات پر استعمال کیا گیا ہے کہ ظن سے مراد یقین کا ہوتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس کا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ اب میں نے دنیا سے میں جدا ہو رہا ہوں۔ تو اس وقت انسان کے اندر بہت سی حسرتیں رہ جاتی ہیں کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، میں نے یہ نہیں کیا ہوتا، وہ تمام حسرتیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو،
रान को, टांग को कहते हैं। और वल्तफ़त साक के माने हैं कि आपस में जुड़ गई। तो ये हमें बताया गया है कि जब इंसान की रूह कब्ज होती है तो उसकी दोनों टांगें वो आपस में जुड़ जाती हैं, या दफन करते वक्त उसकी टांगों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी दुनिया में तो उसको आजादी थी कि वो अपनी टांगों को खुला रखता था, और सोते वक्त हो सकता है कि इंसान अपनी टांगों को जो है वो मिला कर रखे सोते वक्त, लेकिन जब उसको दफन किया जाएगा, वल तफ़त साक़ो बिस्साक़, उस वक्त इंसान की पिंडलियां और उसकी रानें जो है वो तमाम के तमाम आपस में जुड़ जाएंगी, मिल जाएंगी। इसका मतलब यह है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम देयर इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। उस दिन क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में इंसान चलेंगे, पीछे की तरफ नहीं देखेंगे। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, ये असाक हो गया, साइक हो गया, इनका रूट ऐसे ही एक ही है, किसी चीज को आगे चलाना। अब ड्राइवर को आप साइक अरबी में क्यों कहते हैं? कि वो गाड़ी को चलाता है बस। और इसी तरीके से हम कहते हैं सियाक व सबाक में कि उस वाक़या के आगे पीछे कौन से हालात थे, सरकमस्टांसेस थे। तो मसाक से मुराद ये है कि वो जगह कि जहां इंसान को पुश किया जाएगा, धकेला जाएगा। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक, एक ही पॉइंट होगा। न तो इंसानों ने उस दिन राइट को, लेफ्ट को या पीछे को मुड़ना होगा, एक ही डायरेक्शन में उनको पुश किया जाएगा। और उनकी जो वो जर्नी होगी, वो चलना होगा, वो कहां पर खत्म होगा? अल्लाह तबारक व तआला के सामने। और एक दूसरे मकाम पर बताया गया कि उस दिन लोग बातें भी नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो विस्परिंग करेंगे। इतनी दहशत होगी, इतना खौफ होगा। अब इंसान के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बाद की जो आयत हैं आखिर तक, कि इंसान का रवैया जो है वो क्या हुआ। ये एक रिवायत में कहते हैं कि ये जो आखिर की जो आयत हैं, इनमें से कुछ खास तौर पर 21 31 से लेकर 36 तक जो है, ये अबू जहल के बारे में, कि जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत के इसके अंदर होगा, दोबारा उठा जाएगा, तो उसने बड़े तकब्बुर से कहा कि तुम्हें और तुम्हारे खुदा को इसकी कोई पावर नहीं है, मुझे दिखा दो। तो उसको अल्लाह ताला ने बहुत ही बुरे अंजाम से बदर की लड़ाई में जो है वो दो चार किया था। फला सद्दक़ वला सल्ला। अब यहाँ भी महसूस ये होगा कि मौजूए सुखुन जो है वो चेंज हो रहा है, टॉपिक जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये उसी की लड़ी है कि लाइफ आफ्टर डेथ को बताने के लिए। फला सद्दक़ वला सल्ला, ये जो इंसान क़यामत वाले दिन अफसोस करेगा, अपनी बदबख्ती पर निदामत का इजहार करेगा, तो वो क्या था? फला सद्दक़, नीदर ही एक्सेप्टेड द ट्रूथ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न तो उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, कुरान को, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरा, ईमान तौहीद को माना, उसकी तस्दीक की। वला सल्ला, और न ही उसने नमाज कायम की। ये देखें कितनी अहम बात है कि ईमान के साथ साथ नमाज के फर्ज को जो है वो जोड़ा गया है। इससे पता चलता है कि नमाज इस्लाम के अंदर कितनी अहम है। और नमाज ही वो इबादत है कि जो इंसान को रोजाना अल्लाह ताला की वजूद और उसके सामने हाजिरी याद दिलाती है। लेकिन ये इंसान इन दोनों नेमतों से महरूम महरूम था कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक नहीं की, और न ही उसने नमाज का एहतमाम किया। तो अल्लाह ताला हम सबको जो उसने नेमत ईमान की अता फरमाई है, उसके साथ साथ अल्लाह ताला हमें नमाज को बाकायदगी से
पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, लेकिन उसने क्या रवैया अख्तियार किया कि उसने झुटलाया और उसने तवल्ला के माने हैं कि वो रूगर्दानी की, उसने उसने रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया, रिफ्यूट किया, और फिर जो है वो दूसरी तरफ उसने रूगर्दानी की। इस इंसान ने बजाय उसके कि ये रवैया अख्तियार कर। थुम्म ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, ये कुफ्र और इनकार की हालत में उसने क्या किया, वो अपने घर वालों के पास गया। यतमत्ता, यतमत्ता के माने हैं कि जो इंसान अकड़ कर चलता और अपनी मादी जो उसके पास नेमतें हैं उसके नशे में वो जब चलता है तो वो उसके अंदर तकब्बुर होता है और गुरूर होता है, और उसके रवैये में दूसरों को हकीर समझना, स्नॉबिशनेस होती है। ये से मुराद यतमत्ता है कि वो अपने घर वालों के पास गया तो तकब्बुर और गुरूर के साथ जो है उसने उसका मुजाहरा किया। औला लक फऔला, औला लक फऔला, इसके दो तीन माने बयान किए गए। औला के माने हैं द मोस्ट क्लोजेस्ट थिंग। अब देखें कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से इतने ज्यादा करीब हैं कि वो खुद भी अपने इतने करीब नहीं। इससे मुराद ये है कि रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के इतने करीब हैं। तो यहाँ पर तर्जुमा औला का माना वो नहीं करेंगे। औला के माने में यहाँ पर आपको दो तीन मफहूम समझ आएंगे। एक तो औला के माने है कि ये जो तबाही और निदामत तुम्हारे पास है, यू डिजर्व इट। और औला के माने एक है तुफ और परेशानी और तबाही और बर्बादी। तो ये भी इससे मुराद जो है वो ये है। दूसरा तर्जुमा ये है कि इंसान जब मौत के करीब पहुंचा और ईमान से महरूमी की हसरत जब उसको रियलाइज हुई, अफसोस किया, तो उसको कहा जा रहा है कि यू डिजर्व इट, इट सूट्स यू वेल। तुम्हें अब इसी हालत में जो है ये तुम्हारा अंजाम हो रहा है कि तुम इसके काबिल थे। फिर जो रिपीट किया सुम्मा औला लका फऔला, दोबारा अब जो वो क्यामत के अंदर जब उसको उठाया जाएगा और वहां पर वो आंखें मलती उठेगा और वो देखेगा परेशानी, तो उस वक्त निदामत का इजहार करेगा। उस वक्त भी उसको यही कहा जाएगा लिसाने हाल से। एक तो जुबान हाल है कि जुबान से कोई उसको कहे, और एक कहते हैं जुबान हाल, कि हालात और वाकयात जो हैं वो भी बोलते हैं और तर्जुमानी करते हैं। तो अब ये जो इसको रिपीट जो किया गया है, ये अरबी जबान के अंदर एक स्टाइल है कि बाज चीजों को रिपीट किया जाता है उनके ऊपर, उनके अंदर एम्फसाइज करने के लिए। अब अजान के अंदर आप देखते हैं कि अजान के कलिमात के अंदर क्या होता है, रिपीटिशन होती है, और उनका मकसद क्या होता है, एम्फसाइज करने के लिए। तो ये जो औला लका औला जो है, इसको दोबारा जो रिपीट किया गया है उस इंसान की नदामत, हसरत और तबाही बर्बादी को ज्यादा वाज़ह करने के लिए। फिर फरमाया अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसको बेकार छोड़ दिया जाएगा। सुदा कहते हैं मोहमल को, यूजलेस, बगैर किसी जिम्मेदारी को। आपने उर्दू में एक मुहावरा सुना होगा, शुत्रे बेमहार। शुत्र कहते हैं ऊंट को, बेमहार यानी उसकी नकेल में जो रस्सी डाली जाती है उसको काबू करने के लिए, उसको रस्सी के बगैर छोड़ दिया जाए। अगर
اس کو رسی کے بغیر چھوڑ دیا جائے تو اونٹ جہاں بھی جائے گا اس سے نقصانات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو انسان کے لیے کہا جائے گا کہ کیا انسان کو بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے، بغیر ذمہ داری کے اسی طرح چھوڑ دیا جائے؟ انسان جیسے آئے جانوروں کی طرح کھائے پیے. ایون جانور جو ہیں وہ بھی کچھ رولز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. انسان سے یہ سوال ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. یعنی سوال تو آپ کو کیا جا رہا ہے، لیکن اس سوال کے اندر جواب بھی ہے کہ آپ انکار نہیں. آپ نے کسی کو ایک کام کئی مرتبہ سمجھایا ہو، وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کو میں نے یہ بات نہیں سمجھائی تھی، آپ دوبارہ دوبارہ اس کی جو ہے نا وہ مخالفت کر رہے ہیں. تو کیا انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے؟ ان انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس کو خوبصورت وجود دیا گیا ہے، اس کو دنیا کی نعمتیں دی گئی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہیں، اس کا اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ویسے علم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک ڈراپ آف سپرم نہیں تھا کہ جس کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ٹرانسفارم کیا خون کے ایک لوتھڑے کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پروسیس کیا فخلق فسوى، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا فسوى، اور اس کو بیلنس کے اندر رکھا، اس وجود کو خوبصورت کو. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے، اس پروسیس سے اس کو جو ہے دو پیئرز کے اندر جو ہے وہ تبدیل کیا، اور اس سے مذکر اور مؤنث میل اور فیمیل جو ہے وہ پیدا کیا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، پھر یہ سوال آ رہا ہے، ایحسب الانسان کے اندر سوال آیا، الیس ذلک، کیا وہ خدا جس کی یہ تمام قدرتیں ہیں، اس کی پاورز ہے، کیا اس کے پاس یہ قدرت نہیں ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالی قرآن کے پڑھنے والے اور خاص طور پر جو قرآن کا انکار کرتے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ سوال ہے. اور یہاں بہت ایک خوبصورت حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ مرسلات کی یہ آیت پڑھتے تھے تو جواب میں کیا فرماتے تھے کہ فرماتے تھے کبھی کہتے تھے بلا، یس، ہاں، وائی ناٹ، یہ اللہ کے رسول سے سب الفاظ استعمال کرتے تھے. کبھی فرماتے تھے سبحانک اللہم فبلا، اللہ تیری ذات پاک اور صاف ہے، فبلا، ہاں اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں. اور کبھی آپ فرماتے تھے سبحانک اللہم سبحانک فبلا، یا سبحانک وبلا فرماتے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھا جائے، اور قرآن پاک جب ایسی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کے اوپر انسان کو ریفلیکشن کرنا چاہیے، سوچ و بچار کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کے ان آیات پر میں کس طرح عمل جو ہے وہ کر سکتا ہوں. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حکم دیا آپ نے، وصیت فرمائی کہ جب آپ سورہ التین پڑھتے ہیں تو سورہ التین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین، یعنی حکمرانی کرنے والے اور فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ مضبوط حکمرانی کرنے والا اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیات آپ پڑھیں تو آپ کہیں بلا وَإِنَّا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہیں کہ یا اللہ
ہاں یا اللہ، اور ہم اس بات پر گواہ ہیں، ہم اس بات پر جو ہے وہ گواہ ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سورہ الرحمن سنائی، اور سورہ الرحمن جب آپ نے سنائی تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں نے آپ کو سورہ رحمان سنائی ہے، لیکن آپ نے، جب میں نے پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم اس کا کیا جواب دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی صورت میں نے جنات کے سامنے پڑھی تھی، تو جنات جواب دیتے تھے کہ یا اللہ، ہاں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور ان کی ہم قدر کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 40 سورہ القیامہ کی ہے، اس کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ کریم نے ہمیں اس سورت کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور تشریح کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے اس کو جو سنا، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔